So we are focusing on Beck's analyzer. Okay. See, when you see till now we've been seeing about query designer. Now next component, Beck's analyzer. When you say Beck's analyzer, it's like normal MS Excel with some add-on components into it. Yeah? Now if you just log in like this, get to Beck's and then say what? Analyzer. So it's like Excel, yeah, and then you have add-ins here, and then first you get connected to the server from this. Just click on this. Now when you see this connected, the joined, it means it's connected. Yeah? Now I can say open, I can open query or open an existing workbook. Yeah? We don't have any workbook yet. What you can do, just say create a blank Excel file. Yeah, let's say you might have some query which is already you created. You can just say now open query. So like this you can see the data in the analyzer also. Okay, boss. Yeah. It comes with the default layout where you get to see the title here, and then you see some buttons at the top. Like say this is like chart. Now when I click this chart, it shows me the chart here. If I want to say table, I can get to see the table display. And then you can see the filter, like say it's like so I got sales channel code. I would like to filter only for I here, I and S, right? I want to filter only for I. Say right click on the sales channel code filter block and say what? Select filter value. So you get to see the filter. Or let's say I would like to right click and say remove filter. Yeah, filter is removed. Yeah. I also have drag and drop flexible. Let's say I would like to filter for I. Just drag this I onto this like this. It's filtered out. Or I can remove this filter, or I can drag this. I can say I would like to see everything not equal to I. So what I'll do, drag this outside the filter. It will be not equal to I, so it will, which is S here. So you have drag and drop flexibilities. You can do filter there, remove filters. So I would like to remove the drill down for order number. Say select order number, right click, say what? Remove drill down. It removes it from the drill down. Remove item number also from the drill down. So now removes sales channel code also from the drill down. Then I get to see output on the customer wise. You can basically play anything, like say key figures. I don't want to see all this. I want to see only this. Right click on the key figure. I'll say what? Select. Right click on the key figure. Select filter value. And remove all of them. Yeah. I would like to see. You can also filter key figures to be shown. Yeah. Now I would like to see the chart for this. You get to see this like this. This is the default, and if you click on information, but it shows me information about the query. What is the technical name, who created it, and what date it was created, on which qubit is created, on which day the data was refreshed. You can see all this information about the query, and you can see some labels like author, relevance, date. This is like default workbook, default report how it comes in. Okay, boss. Yeah. See, I'm not happy with this kind of output. Generally, if you're happy, it's fine. You can give the same. You run the query, you start save that as workbook and give them. I'm not happy with the kind of output how I got, so I would like to create my own custom workbook. Yeah. Then what you do is view. Let's say I would like to do all this stuff. Yeah. I would like to say remove the grids. I would like to, sorry. I'll have zoom only 75%. Okay.
I just want some logo. అంటే ఇది వెరీ సింపుల్ బట్ ఓన్లీ థాట్, అంటే ఎలా చేయొచ్చు ఎంతవరకు చేయొచ్చు అన్నట్టు థాట్ అంతా. I'll say insert picture. Normal Excel flexibilities, right? రాసాడు ఏదన్నా ఇది కూడా ఇమేజ్ మామూలు ఫాంట్ నువ్వు పెంచుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకా ఏం చేస్తారంటే they'll try to put a slight margin to the left. And then they try the freeze panes, so it's all fixed at the header. Okay, next here I would like to see the query title. Here I would like to see the query title. Then what you do, when you go to add-ins, you see different set of components given through which you can formulate, design your workbook. Now when you want to see any of the textile అంటే క్వెరీ ఆథర్ ఎవడు, టెక్నికల్ నేమ్ ఏంది అవన్నీ చూడాలంటే ఇట్స్ ఆల్ టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. వెన్ యూ వాంట్ బ్రింగ్ ఎనీ టెక్స్ట్, there's some, what is here, insert text. Just keep the cursor there and then insert it. Now right click on this and say what, properties. Now here for this properties you need to set up the data provider, and Bex query will be the provider for it. Now I'll create one data provider, dp1. Which query is it? Remember, this is a query I would like to. Okay, then query description good ide unda. Okay, right. Okay, I want to say auto fit. Ante auto fit ante as per the value the cell must be adjusted. When I say display caption, do you want to see like query title equal to this and రావాలా, or query title రావాలా? క్యాప్షన్ అంటే హెడ్డింగ్ లేబుల్ వచ్చి వాల్యూ, నాకు లేబుల్ వద్దు, ఐ వాంట్ ఫార్మాటింగ్ కూడా ఉండాలి. విచ్ కాన్స్టెంట్, వాట్ ఈస్ ఇట్, విచ్ కాన్స్టెంట్ యూ డూ వాంట్? క్వెరీ టెక్నికల్ నేమ్, కరెంట్ యూజర్, ఇన్ఫో ప్రొవైడర్ నేమ్, విచ్ వన్ డూ యూ వాంట్? వాట్ ఇస్ దట్ యూ వాంట్? క్వెరీ description is what I treat that as a title. Say okay. Even we can పోతే డిజైన్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతే, ఆర్ యూ గెటింగ్ టైటిల్ ఆఫ్ ది క్వెరీ? అగైన్ గెట్ ఇన్ డిజైన్ మోడ్. నాకు టైటిల్ ఓకే. నెక్స్ట్ హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ ద నావిగేషన్ బ్లాక్, అంటే వేరే యూజర్ కెన్ డూ అ డ్రిల్ డౌన్. సో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ వుడ్ సే నావిగేషన్ బ్లాక్ ఇక్కడ ఉంది. వాట్ ఇస్ హియర్? Insert navigation block. Okay, I get the navigation block inserted into it. Right click again on this and say what, properties, data provider, adjust this, auto fit. Okay, and when, see, simple, when you do drill down you want to highlight in different color. Yes, I'll say what, use different style for highlighting drill down, whether adi characteristic drill down ayinda leda చూపించే indication. And you want this with all, which all dimensions? నాకు 5 కావాలి. I want all this. Full size ante as per the content the component will be expanded to full size. Okay, ఇది చెప్తాం వల్ల I'll tell you. You see this? Now you get to see the navigation block. Okay, ఇవన్నీ డ్రిల్ డౌన్ అయినట్లు ఇండికేషన్ సింబల్ ఇది. ఓకే, ఇంకోటి ఏమంటే నాకు డ్రిల్ డౌన్, రైట్ క్లిక్ కూడా డ్రిల్ డౌన్ అనొద్దు. ఐ వాంట్ టు సీ ఇమేజెస్, లోగోస్ ఫర్ డ్రిల్ డౌన్, డ్రిల్ అప్ అంటే అప్పుడు గో ఇన్, యూ కెన్ గో టు ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ వాట్ ఇస్ డిస్ప్లే ఐకాన్స్ అంటాం, అదొకటి. సో ఇంకోటి ఏమంటే ఇన్ ద రియల్ టైం జనరలీ అదే కొద్దిగా రావడం క్లారిటీ వస్తుంది. ఇంకోటి ఏమంటే ఇన్ ద రియల్ టైం యూ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద నావిగేషన్ బ్లాక్స్, అరౌండ్ 20-25. ఇట్లా కిందికి పోకుండా ఏం చేస్తారంటే దే వాంట్ లైక్ 3 in 1 row, అంటే
ఇక్కడ 3, నెక్స్ట్ 3, 3 ఇట్లా రావాలన్నట్టు. సో ఐ కెన్ ఆర్గనైజ్ దిస్ వెన్ ఐ ఆర్గనైజ్ 3, 3 in one row. ఇక్కడ డిస్ప్లే డైమెన్షన్స్ హారిజాంటల్లీ, నంబర్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ పర్ రో ఈస్ 3. ఇప్పుడు ఓకే బస్ ఇట్లా కూడా తీసుకురావచ్చు అన్నట్టు, ఎనీవే యూ వాంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ I would like to start getting the display of data in a table format. Keep cursor here and then say what is this? Table. There's another look at this, another design item is what? Table here. Then properties set again. Properties. I'll say auto fit I want. Okay, apply formatting is all okay. Data providers again same query dp1. Okay, clipping full size ante horizontally, vertically as per the content, the component should be expanded completely. And you see this data in the table results, and this navigation block title and then this table display. Okay boss, and you can start playing on this. This image చూడ image remove drill down అన్నట్టు అది. So you only have sales channel code in the drill down. Okay nanda. So now again what I want, I'll rename this as data, and I'll rename this as chart or graph. Yeah. Okay, నాకు డేటా ఇది ఉంది, రిప్రజెంట్ గ్రాఫ్ ఇక్కడ రావాలి. సో ఐల్ అగైన్ వ్యూ తీసి పైన హెడ్డింగ్ రాయి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంట్ మామూలు రాసుకుంటాం. Here I would like to insert a chart here. I'll say insert మామూలు మన charts. What chart you want? Any type of chart. I would like to bring in this column chart. ఎన్ని చార్ట్స్ అని తీసుకురావచ్చు బస్. ఓకే, చార్ట్ this, బట్ దీనికి డేటా ఏం లేదు బస్. So now I need to say the chart should get represented from this table content. I'll go to design mode, right click, properties. There's something, what is here? Associate chart. అది చార్ట్ 1 పెడితే ఈ టేబుల్కి ఆ చార్ట్ అసోసియేషన్ ఉంది అన్నట్టు. ఈ టేబుల్ ఏముందో ఆ చార్ట్లో అది డేటా చూపిస్తాను. ఓకేనన్నా, యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ చార్ట్స్. ఇంకా కొద్దిగా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇంక ఇట్లా 2-3 చార్ట్లు తీస్తారు, 1 ఇంకో 2 అట్లా. యూ కెన్ మేక్ ఇట్ డాష్ బోర్డ్ లైక్ స్టఫ్. ఇట్లా ఇలా చేసి ఇచ్చినట్టు. ఓకే, ఇంకా యూ కెన్ బ్రింగ్ ఇన్ లెట్స్ ఏ నాకు అట్లా కాదు, కొన్ని ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ ఇవ్వాలి నేను, అంటే సేల్స్ అన్ల కోడ్ ఇక్కడ వద్దు, నాకు డ్రాప్ డౌన్ లాగా ఇవ్వాలి. సో ఐల్ గో టు దిస్ ప్రాపర్టీస్, సేల్స్ అన్ల కోడ్ని నాకు వద్దు అసలుకి, ఎక్కడ నావిగేషన్ బ్లాక్లో వద్దు. సో ఐవ్ రిమూవ్డ్ మై ఎంట్రీ ఫ్రమ్ దేర్. I'll make sure I'll organize 2 in one row so that it will be 3 atlo ayikonda. Clipping display. So now I got 2 in one row. Ikkada na fill drop down box kavali for what, for sales channel code. Yeah, I'll go this thing, then what is this here? Drop down box పెట్టడం. Again I need to control the properties. ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ ఏంది, ఫస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్లో ఏం కనపడాలి, వాట్ ఈవెంట్ ఇట్ హెస్ టు డూ. ఐల్ గో ప్రాపర్టీస్, డేటా ప్రొవైడర్ 1, విచ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇట్ హెస్ షో మీ, సేల్స్ ఛానల్ కోడ్, అండ్ let me show text is okay. Then once it shows me, and you also want to see all, అంటే yes కాకుండా all అంటే అన్నీ కనిపించు all. And when I do some filtering, it has to affect some data provider. Which one? DP1. అంటే నేను ఫిల్టర్ చేస్తే the DP1 effect అయితే, the DP1 effect అయితే when DP1 gets filtered out, automatically the display of my table also gets filtered out. ఈ టేబుల్ అనేది DP1 నుంచి కనిపిస్తుంది, నువ్వు ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు DP1 ఎఫెక్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్ ద టేబుల్ డిస్ప్లే ఎఫెక్ట్ కావాలి, అది కాన్సెప్ట్. అండ్ ఐ గెట్ డ్రాప్ డౌన్ సే రీటైలర్ అని అనుకో, ఇది వెబ్. ఎందుకు ఐఎమ్ సీయింగ్ వెబ్ అండ్ రీటైలర్ ఐఎస్ కనపడడం అంటే ఐ సెట్ టెక్స్ట్, సో ఇట్ ఇస్ షోయింగ్ మీ డిస్క్రిప్షన్ ఫ్రమ్ ది టెక్స్ట్. ఇట్లా you can bring drop down. ఏమన్నా చేయొచ్చు అన్న. అండ్ you can bring in button and then perform some action on the button also. నాకు
Q001 Q002 ఉంది కదా బస్. నాకు ఎలా కావాలంటే నాకు బటన్ కావాలి. ఐ గివ్ ఇట్ యాజ్ Q1 Q2లో. Q1 కొడితే Q1 డేటా చూపించాలి, Q2 బటన్ కొడితే Q2 డేటా చూపించాలి. సో ఐ బ్రింగ్ ఇన్ 2 బటన్స్. బటన్, ఇంకో బటన్ పక్కన అగైన్ బటన్. బటన్ రైట్ క్లిక్ కొట్టి ప్రాపర్టీస్. బటన్కి నువ్వు యూ వాంట్ పర్ఫార్మ్ సమ్ వర్క్ బుక్ స్పెసిఫిక్ కమాండ్ ఆర్ ప్లానింగ్ స్పెసిఫిక్ కమాండ్, డేటా ప్రొవైడర్ స్పెసిఫిక్ కమాండ్ అంటే ఐల్ సే వాట్ డేటా ప్రొవైడర్ స్పెసిఫిక్ కమాండ్. సో నెక్స్ట్ DP1. ఫర్ DP1 ఐ విల్ బి చేంజింగ్ ది క్వెరీ వ్యూ అసైన్మెంట్. ఇదేంది, ఈ బటన్ కొడితే Q1 వచ్చేటట్టుగా ఫినిష్. ఈ బటన్ క్యాప్షన్ ఏం పెడతా, Q1 అని పెడతాను. సేమ్ అట్లా ఈ బటన్ DP1కి సారీ DP1 ఐ చేంజ్ ద అసైన్మెంట్ ఆఫ్ ద క్వెరీ టు వాట్ చూడండి. బటన్ Q1 Q2 ఉంది కదా. ఇప్పుడు నేను Q1 కొడితే దిస్ విల్ స్టార్ట్ షోయింగ్ మీ. చూడు ఏది చూపిస్తుంది అన్న. రిమెంబర్ Q1 వాజ్ ఓన్లీ ఆన్ కస్టమర్. రిమెంబర్ నా వెన్ ఐ సే Q2 స్టార్ట్ చేంజింగ్ టు డిఫరెంట్ క్వెరీ. అట్లా బటన్స్ పెట్టి బటన్ ఫంక్షనాలిటీస్ రాయొచ్చు. యూ కెన్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ అల్టిమేట్లీ. ఓకే, అర్థమైందన్న. లైక్ దిస్ నో యూ విల్ స్టార్ట్ సేవింగ్ దిస్ యాజ్ వాట్, సేవ్ వర్క్ బుక్ యాజ్. Basically, what are the workbook you save? I'm saving in favorites. If I save in favorites, only I can see. అందరు కనిపించాలంటే రోల్స్ అని పెట్టి కొన్ని రోల్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇఫ్ ఐ పబ్లిష్ దట్ ఇంటూ సమ్ రోల్, ఎనీ యూజర్ హూ గాట్ యాక్సెస్ టు దట్ రోల్ కెన్ స్టార్ట్ రన్నింగ్ దట్ వర్క్ బుక్ అన్నట్టు. అది కాన్సెప్ట్. ఇట్లా నేను రోల్స్ చేసి ఇవ్వచ్చు అన్నట్టు. ఐ క్యాన్ గివ్ ఇట్ టు సమ్ యూజర్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్. అప్పుడు ఏ యూజర్కి ఆ రోల్ ఉంటుందో ఆ రోల్లో ఉన్న వర్క్ బుక్స్ వాడు చూడగలుగుతాడు. జనరల్లీ వీ హెవ్ టు పబ్లిష్ ఇన్ టు ద రోల్ ఇఫ్ యూ హెవ్ టు మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ ఫర్ అదర్ యూజర్స్. ఇప్పుడు నాకు ఎవరు లేదులే, బట్ అంటే ఇది ఓన్లీ థాట్ అంతే. దర్ ఇస్ నథింగ్ ఇట్లే చేయాలని ఉండదు అన్నట్టు. అన్ని ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఎట్లా వాడుకుంటూ వాడుకోనట్టు. అది కాన్సెప్ట్. ఇట్లా క్లోజ్ చేసినాక నా ఎండ్ యూజర్ హెస్ టు లాగ్ ఇన్ టు అనలైజర్. వీళ్ళు చేస్తే ఓపెన్ వర్క్ బుక్. వాడు ఫేవరెట్స్లో ఉంటే అంటే వాడు యాక్చువల్ రోల్స్లోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. రోల్స్లోకి వెళ్ళి అనుకున్న రోల్స్ని బట్టి వీళ్ళు డబుల్ క్లిక్ అండ్ దెన్ ఈ గెట్స్ ఇన్. లోపలికి వెళ్తే ఉంటాయన్నట్టు. బిల్డింగ్ డాక్యుమెంట్ అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి వాడు. మనకు అట్లా లేదు, ఫేవరెట్స్లో పెట్టాం కాబట్టి ఏమో సింపుల్ వన్. ఇట్లా వాడు వర్క్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఈ స్టార్ట్స్ ప్లేయింగ్. అంతేగాని వాడు బెక్స్ RSRTకి వెళ్ళడు అన్నట్టు. యూజర్ విల్ బి రన్నింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ వర్క్ బుక్ లైక్ దిస్. వన్ వే ఆఫ్ డూయింగ్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ ఇన్ పోర్టల్ ఒకటి వేరే. ఓకే, ఇట్లా చేస్తారు. ఇంకా డెప్త్ వెళ్తే అసలు ఎక్సెల్కి అనలైజర్ వేరే అన్నట్టు కూడా ఉండదు అన్నట్టు. ఎక్సెల్ వేసి ఇంకా ఏ రేంజ్ తీసుకెళ్తారంటే they'll set this home. నేను క్వెరీ 1 అట్లా రాస్తాను కానీ బట్ రియల్ టైమ్ దిల్ జస్ట్ పుట్ ద నేమింగ్. కంప్లైంట్స్ రిపోర్ట్, ఆ రిపోర్ట్ పేర్లు రాస్తారు. క్వెరీ 1 క్వెరీ 2 అట్లా చాలా క్వెరీస్ పెట్టవచ్చు. పైన చాలా ఫార్మాటింగ్ చేస్తారంటే సేల్స్ వర్క్ బుక్, ఇంకా ఫార్మాటింగ్ అని ఇట్లా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకా ఏం చేస్తానంటే చూడు ఏం చేస్తున్నాను. రీనేమ్ Q1, రీనేమ్ Q2 పెట్టి Q1లో ఐ విల్ గో హియర్ ఓపెన్ క్వెరీ. query they can have multiple queries in single workbook.
ఓపెన్ అన్నాం కదా, సరే ఓకే. Let's say I set this as home, yeah. add-ins రన్ చేయొద్దు, ఓపెన్ చేయొద్దు. సెట్ టూల్స్, దీంట్లో ఇన్సర్ట్ క్వరీ లేదు కదా బాస్. RRI Q001 బస్ మందిది సపరేట్ షీట్లో ఓపెన్ అయింది. కెన్ ఐ సే గో ఇన్ మోర్ కాపీ, అది వేరే షీట్ లాగా వస్తుంది, దాన్ని ఇక్కడ మూవ్ చేసుకోవాలి. అది ఫార్వర్డ్ సర్దుకోవచ్చు. ఇది ఒక క్వరీ రైట్, ఓకే. అట్లా ఇంకో క్వరీ కూడా తీసుకురావచ్చు. కెన్ యూ సే ఓపెన్ సో నాకు ఇదొకటి I click move copy, I'll say to book 1, so ఇక్కడ I'll rename this, yes. Q11 Q22 పెట్టేసి
సో లైక్ దిస్ దే కెన్ ఇన్సర్ట్ మల్టిపుల్ క్వరీస్. ఓకే, దీనికి అక్కడ నుంచి లింక్ పెడతారు. రైట్ క్లిక్, హైపర్ లింక్, పేస్ట్ ఇన్ దిస్ డాక్యుమెంట్, Q11కి జంప్ అయ్యేటట్టుగా హైపర్ లింక్, Q22కి జంప్. వాడు ఇది మెయిన్ హోమ్ పేజ్. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే అక్కడికి వెళ్ళే, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళేట్టు. ఇంకా ఇష్టానుసారం చేస్తారన్నట్టు. ఇంకా అండ్ దే క్రియేట్ లింక్ ఫర్ ఇట్. ఇమేజ్కి హైపర్ లింక్ పెట్టచ్చు అన్నట్టు. వెన్ దే క్లిక్ దిస్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఓపెన్ సమ్ ఏదైనా హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ రాసి ఉంటాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే ఉండొచ్చు, లేదా ఇట్ కుడ్ బి బ్రౌజర్ సమ్ వెబ్ అడ్రస్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ జంప్ టు. సపోజ్ దీంట్లో హెల్ప్ అనుకో, అంటే ఎట్లా రాసి ఉంటామంటే ఈ క్వరీస్ని ఎట్లా రన్ చేసుకోవాలని మనకి ఇండివిజువల్ ట్రైనింగ్ లాగా ఒక వి కుడ్ క్రియేట్ సమ్ హౌ టు రన్ ద రిపోర్ట్, హౌ టు యూజ్ దిస్ రిపోర్ట్ అని గైడ్ ఒకటి తయారు చేసి దీని నుంచి దానికి జంప్ అయ్యేట్టు పెడతాం అన్నట్టు. ఇఫ్ యూ ఆల్వేస్ వాంట్ సంథింగ్, వాడు క్లిక్ చేస్తే వాడు హెల్ప్కి వెళ్తుంటాడు. ఓకే బస్. ఇంకా ప్రతి దగ్గర అగైన్ ఇన్ ఎవ్రీ పేజ్ యూ దే జస్ట్ గివ్ ఇట్ హోమ్, ఓకే, ఆర్ బ్యాక్ సింబల్ పెట్టేసి మళ్ళీ దీనికి హైపర్ లింక్ పెట్టిట్టాడు బ్యాక్ టు వాట్, మళ్ళీ క్లిక్ చేసి వాడు హోమ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోయాడు. అట్లా పెడతారు. ఇంకా డైనమిక్ భయంకరంగా ఎట్ చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఇదంతా ఎవడు వాడుతుంటారు, సేల్స్ టీమ్ వాడుతుంటారు. అంటే మై సేల్స్ టీమ్ అక్రాస్ ఎంటర్ప్రైజ్ విల్ బి యూజింగ్. సో నేను ఇట్లా అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద థాట్ అన్నట్టు, అంటే ఎలా చేయొచ్చు ఇంకా అన్నట్టు. ఇట్లా పెట్టి ఇప్పుడు సేల్స్ టీమ్కి నువ్వు ఏదైనా న్యూస్ యూ వాంట్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ న్యూస్ అక్రాస్ టు ఆల్ ద సేల్స్ టీమ్ అనుకో, ఇక్కడ మనం రాయము. అంటే రాస్తే ఇట్ బికమ్ స్టాటిక్. అట్లా కాకుండా ఏం చేస్తారంటే ఆల్ట్ F11 కొడితే డస్ ఇట్ ఓపెన్ VB కోడ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్, VB మ్యాక్రోస్. కెన్ వి ఇంప్లిమెంట్ VB కోడ్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్? యా. సో యూ విల్ రైట్ అ కోడ్ టు ఫిల్ దట్ సెల్ డైనమిక్లీ రీడింగ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్. అంటే నీ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడో దగ్గర పెట్టింటావు అనుకో, అక్కడ నుంచి వెబ్ సర్వీస్ నుంచి రీడ్ చేసి ఇక్కడ ఫిల్ కూడా రాయొచ్చు అన్నట్టు. అర్థమైందన్న? డైనమిక్గా న్యూస్ ఫార్ములేట్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ దిస్ మంత్ వీ ప్లాన్ టు గివ్ 20% డిస్కౌంట్ ఆన్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అని అందరు సేల్స్ టీమ్కి స్ప్రెడ్ కావాల. ఆ న్యూస్ ఎక్కడో దగ్గర పెట్టింటావు, అక్కడ నుంచి డైనమిక్గా రీడ్ చేసి ఇక్కడ పడేటట్టుగా కూడా చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఇట్స్ ఎ థాట్. ఓకే, అలా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇది క్వెరీ ఇది ఉంది, ఇంత డీటెయిల్గా చూసే ఓపిక నాకు లేదు అంటున్నాడు యూజర్ గారు. సో వాట్ యూ డూ ఇస్ యూ క్రియేట్ సమ్ సమ్మరీ వాల్యూస్. సమ్మరీ అని పెడతా ఉన్నా. ఓకే, దీన్ని ఇంక ఇష్టానుసారం చేస్తాం. వ్యూ గ్రిడ్ లైన్స్ పెట్టేసి ఇట్లా అంటే బాగా భారీగా అంటే కొద్దిగా మూడు ఎక్స్లు రాసినట్లే. యా, టోటల్ సేల్స్
ఇట్లా పెట్టేసి ఈ టోటల్ సేల్స్ అయితే మనకి ఎట్లా తెలుసు, మనకు తెలియదు కదన్న. ఈడ క్వెరీ 2 కానీ ఎక్కడో దగ్గర ఉంది కీ ఫిగర్ ఎక్స్టెండ్ అమౌంట్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీ సేల్స్ అమౌంట్ కదా. ఈ కాలంలో లాస్ట్ ఇదేందో అది కావాలి అక్కడ కదా, రైట్. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ గో టు సమ్మరీ ఈక్వల్ టు అని పెట్టి Q22లోకి వెళ్ళిపోయి పీలో ఇది పెడతా. ఓకే, నీ డౌట్ ఏమంటే అది రిఫ్రెష్ అవుతుందా అంటే అవుతుంది. ఎందుకంటే వెన్ యూ ఓపెన్ వర్క్ బుక్ ఇట్ రిఫ్రెష్ ద క్వెరీ, ఆ సెల్ ఏమొస్తుందో ఆ సెల్లో వాల్యూ పడుతూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా. సో యూ కెన్ టేక్ ఇట్ దిస్ లెవెల్ ఆల్సో. నీకు ఎట్లా కొంటే అట్లా అన్నాం కానీ ఇప్పుడు నీకు ఓన్లీ సేల్స్ ఉంది, టోటల్ ఆర్డర్ క్వాంటిటీస్ అట్లా మెయిన్ కేపీఎస్ టోటల్ ఫిగర్స్ అన్న ఉదకి ఇట్లా పెట్టడం ఇష్టానుసారం చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకేనన్నా. ఇంకా ఏం చేస్తారంటే ఇవి చూపిరు ఇట్లా క్వరీస్ ఇవన్నీ హైడ్ చేసేస్తారు అన్నట్టు. హైడ్ వానికి ఇట్లా కనిపిస్తుంటే అసలు ఇది బెక్స్ క్వరీ కూడా కాదు, లోపల బెక్స్ క్వరీ. ఆ బెక్స్ క్వరీలో ఉన్న సెల్స్లో ఎక్కడెక్కడ ఏం వాల్యూ కావాలో అన్ని తెచ్చి డైనమిక్గా పెట్టేసి ఉంటాడు. ఇవి చూసుకుంటాడు యూజర్ అంత పోతాడు అన్నమాట. ఇట్స్ ఎ థాట్, ఏమైనా చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హ్యాండ్లింగ్ ఎక్సెల్ కేపబిలిటీస్ ప్లస్ దిస్ ఈజ్ లైక్ వర్క్ బుక్స్. ఇంకా నువ్వు అంటే అంత ఇప్పుడు ఎవరు వాడడంలే, ఇంకా ముందు భారీ ఇప్పుడంతా ది బెక్స్ క్వరీ రెడీ అయితే దే ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ టు బిఓ, దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ వెబ్ బి ఆర్ సంథింగ్ డైరెక్ట్లీ. బట్ ఇది కూడా ఇంకా యూజర్స్ రియలీ లైక్ దిస్ అన్నట్టు. నువ్వు ఎంత భయంకరంగా రిపోర్ట్ పోర్టల్ వాడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంటే దీనికి ఎక్సెల్లోకి ఎట్ట తీసుకోవాలి చెప్పంటాడు ఎండ్ యూజర్ గారు. నువ్వు పోర్టల్ ఇస్తావు భారీగా, అట్లా కాదు దీన్ని ఎక్సెల్కి తీసుకోవాలంటే ఎట్లా చెప్పండి అంటే వీ నీట్ గివ్ బటన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్సెల్ కొడితే అప్పుడు వెబ్ రిపోర్ట్ డేటా అంతా ఎక్సెల్కి వాడు మళ్ళీ ఆడ ఇదే చేసుకుంటాడు. మనకి ఎక్సెల్ అంటే ఈజీ అనిపిస్తుంది, బట్ ఫర్ యూజర్స్ ఎక్సెల్లో డేటా ఇస్తే మాత్రం వాడికి ఇంకా భయంకర హ్యాపీ అన్నట్టు యాక్చువల్గా. ఓకే, సో యూ క్యాన్ బేసిక్లీ డూ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఎనీథింగ్ లైక్ దిస్. అల్టిమేట్ థాట్ ఇది అనలైజర్ అన్నట్టు. ఓకే బస్, ఇదే ఇంకా మేము ఇంకా దారుణం ఏం చేసినామంటే అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ కేసు ఏంటంటే ఫర్ బిఎండబ్ల్యూ వీ డిడ్ దిస్ అంటే అది ఓల్డర్ వర్షన్లో. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎస్ఐపి కూడా ఇచ్చేసాడు ఆ ఫ్లెక్స్, అది లేనప్పుడు చేసినాం అన్నట్టు. అంటే ఎట్లంటే ఇక్కడ మనకు ఓన్ మెనూ ఉంటుంది అన్నట్టు, ప్లానింగ్ అని వస్తుంది, ఓన్ యాడ్ ఇన్ అన్నట్టు, ప్లానింగ్ అని వస్తుంది. పోతేనే ఒక మెనూ ఉంటుంది, వాల్యూమ్ ప్లానింగ్ అని కొడతానే ఒక షీట్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇట్లాంటి మోడల్ పేర్లు జనవరి ఫిబ్రవరి మంత్ అని ఒక మ్యాట్రిక్స్ మనకు వస్తుంది అన్నట్టు. వాట్ డేటా ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాడు, ఎంటర్ చేసి ఒక బటన్ ఉంటుంది సేవ్ అంటాడు, సేవ్ కొడితే డేటా తీసుకుని క్యూబ్లో కూర్చోబెడతాడు అన్నట్టు. కష్టపడి చేసినాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వర్షన్లో ఎస్ఐపి కూడా నీట్గా బటన్ కొడితే వచ్చేట్టు పెట్టేసాం. ఇన్ ది బెక్స్ క్వరీ వీ హ్యావ్ సమ్ ట్యాబ్ లైక్ ప్లానింగ్, అక్కడ ఇన్పుట్ రెడీ కూడా చెక్ బాక్స్ పెడితే చాలు, ఆ క్వరీలో డేటా ఎంటర్ చేస్తే క్యూబ్లో పోయి కూర్చుంటాయి అన్నట్టు. అట్లా కూడా చేయొచ్చాను. ఇట్స్ ఓన్లీ థాట్ అంటే ఎక్సెల్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అయితే అంత చేయొచ్చాను. ఓకేనా బస్, ఇష్టానుసారం ఇట్లా నువ్వు ఫిగర్స్ అన్ని ఇట్లా కేపీ తెచ్చేసి దీని మీద చార్ట్స్ చేయొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎక్సెల్. ఓకేనన్నా, ఓకే బస్. సో అందుకే ఇదంతా చూసినాక మనకు అర్థమైంది మన ఎక్సెల్ స్ట్రాంగ్ కాదురా. ఎక్సెల్ మనం అనుకుంటాం కానీ బట్ ఇట్స్ చాలా డెప్త్ ఉంటుంది ఎక్సెల్లో. మనం ఏదన్నా బీడబుల్ మాస్టర్ కావచ్చు కానీ ఎక్సెల్లో మనం మాస్టర్ కాలేము, ఇట్స్ టూ మచ్ అన్నట్టు. యూ కెన్ యూటిలైజ్ ఎవ్రీ ఎక్సెల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ డూ దిస్. అంటే మామూలు నువ్వు బ్యాక్ ఎండ్లో ఆల్ టెఫ్లో కొడితే నువ్వు రాసేయచ్చు అన్న బ్యాక్ కోడ్. యూ కెన్ రైట్ VB code which will take the input from the cells and which will call an ABAP function model rasi. From here you will call an ABAP function model and ABAP function model will take the data, put data into the cube. We can integrate VB and ABAP like that also.
అలా కూడా అంటే వాళ్ళ ఓన్ లేఅవుట్స్ క్రియేట్ చేయడం ఇట్లా ఎక్సెల్లో నీట్గా అన్ని మోడల్ నేమ్ పేర్లు పెట్టి జనవరి ఫిబ్రవరి 12 months పెట్టి మొత్తం మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి వాట్ డేటా ఎంటర్ చేసి బటన్ కొట్టి సేవ్ డేటా అంటే అట్లా యూ కెన్ డూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. ప్లానింగ్ అంత అవసరం లేదు, బట్ యూర్ ఓకే టు జస్ట్ షో దెమ్ ద డేటా, దట్ షుడ్ బి ఫైన్. ఇంతే అనలైజ్ అని ఇంకా నువ్వు ఎంత డెప్త్ వెళ్తే అంత అన్నట్టు. యా, అండ్ దెర్ బి సంథింగ్ లైక్ వర్క్ బుక్ సెట్టింగ్స్. వర్క్ అంటే యూ వాంట్ ప్రొటెక్ట్, యూ క్రియేట్ వర్క్ బుక్, యూ వాంట్ ప్రొటెక్ట్ వర్క్ బుక్ అగైన్స్ చేంజెస్, అగైన్స్ సమ్ పాస్వర్డ్ యూ కెన్ డూ. ఇంకోటి ఏమంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ఓపెన్ యూ వాంట్ ద క్వెరీస్ టు బి రిఫ్రెష్డ్, రైట్? సో అప్పుడు రిఫ్రెష్ వర్క్ బుక్ అని ఓపెన్ అంటే ఏంది, వెన్ ఎవర్ ఐ ఓపెన్ వర్క్ బుక్ ద క్వెరీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్సైడ్ ద వర్క్ బుక్ విల్ గెట్ రిఫ్రెష్. ఇట్లా కొన్ని చిన్న చిన్న ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు. అంటే ఇప్పుడు జనాలు వాడడం తక్కువైపు, బట్ యూ కెన్ స్టిల్ ఇంకా థీమ్స్ ఉంటాయి, యూ కెన్ బ్లూ ఎల్లో వస్తుంది కదా, యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ ఫార్మాట్స్ ఆల్సో. ఇంకా ఆ బ్లూ కాకుండా వేరే స్టైల్స్ కావాలా, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్. ఏం పాప లేదు, ఇది వెబ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇది ఓన్లీ డెస్క్టాప్. ఈ హెస్ట్ లాగిన్ టు అనలైజర్ అండ్ ఓపెన్ ద వర్క్ బుక్స్. వెబ్ అంటే మన క్వెరీ ఉంది కదా, స్ట్రేట్ అవే ఐ కెన్ పుట్ దట్ బెక్స్ క్వెరీ ఇన్ టు పోర్టల్. ఆర్ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ హ్యాపీ ఐ కెన్ యూస్ బెక్స్ వ్యాడ్ అని ఉంటుంది, ఐ విల్ షో నౌ. ఈరోజు దిస్ ఈజ్ ఓకే, ఇంత ఎక్కువ అవసరం లేదు. అంటే డిస్కషన్ కూడా జరగదు అన్నట్టు, దీనికి కూడా ఇంటర్వ్యూలో అనలైజర్ వచ్చా అంతే అంతే. బట్ యాక్చువల్లీ దాని డెప్త్ తెలిసినట్టు తెలుస్తుంది, అంటే దాని ఎంత ఉందన్నట్టు దే డోంట్ ఈవెన్ కేర్ అన్నట్టు. బట్ then there's one more component called what is it? WAD and bex WAD. April